अमृतसर गुरु नानक नगर कॉलोनी रेलवे लिंक के निवासी आज भी दहशत के माहौल में जी रहे हैं। आपको बता दें कि वीरवार 12 मई को एक घटना होती है। यहां पर बन रहा एक होटल गिर जाता है। बताया जाता है कि इसके साथ ही एक 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है, जिसकी बेसमेंट की खुदाई 50 से 60 फीट कर दी गई थी। लेकिन इस खुदाई को करने के लिए इजाजत निगम की तरफ से केवल 40 फीट तक ही दी गई थी। इलाका निवासियों ने इसकी शिकायत कई बार निगम के अधिकारियों से की, लेकिन निगम के अधिकारियों की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि 12 मई को होटल गिर जाता है और साथ के साथ 2 घरों की जमीनें फट जाती हैं। 3 घर गिरने के कगार पर हैं और इन 5 घरों में रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने घरों को खाली कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर सता रहा है यदि थोड़ी सी भी बरसात आई या पानी भरा तो ये मकान कभी भी गिर जाएंगे। इसी को लेकर आज नॉर्थ विधानसभा हल्के के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह इलाका निवासियों के पास पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि पूरी पिछली सरकारों ने पूरे का पूरा जो राज्य था माफिया को सौंप रखा था। इसमें कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि पहले तो निगम के अधिकारी अवैध निर्माण होने देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जब कोई शिकायत करता है तो निर्माण करने वाले को ही सूचना दे दी जाती है कि कुछ लोग आपके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, क्योंकि निगम के अधिकारियों ने ऐसा करके मोटा माल कमाया है, ये किसी से छिपा नहीं है। आज कुंवर विजय प्रताप सिंह ने इलाका निवासियों को यह आश्वासन दिया है कि जो भी आरोपी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको यह बता दें, जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन डिप्टी कमिश्नर की ओर से आदेश जारी किए गए थे कि इसका पूरी घटना की जांच 3 दिनों में कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है। वीरवार इवनिंग की गल है, सानू पता लग्या कि इत्थे सारा कुछ बहुत कुछ डिमोलिश हो रहा है और ये नहीं पता लग रहा है कि होया की है। असी इत्थे आए, साडी टीम आई। सब तो बड़ी गल है कि देखो एक होटल बन रहा सी। होटल बनाने वास्ते इत्थे बेसमेंट वास्ते तकरीबन 60 फीट का खड्डा खोदिया होया सी, 60 फीट डेप्थ सीगा और वो काफ़ी चेर तो उस तरीके दे नाल चलदा सी। और उस दिन एक तो होटल का ग्रैंड होटल का एक हिस्सा उहदे विच डिग पिया, दूसरा तकरीबन 10 घरां दे विच परमानेंट तुसीं देखोगे दरार आ गई और 5-6 घरां दे विच तो देखो इस तरीके का डैमेज हो गया है कि जेकर उदों कोई हुंदा उथे तो सीधा 60 फीट थले चले जाना। दूसरी गल है कि इस एरिए नूं ये कहा जा रहा है कि एक कमर्शियल एरिया है जी। तुसी सारे देखो ये पार्क है, सारे मकान बने हुए ने। एक किसी भी कानून के तहत इस मुल्क दे विच ऐसा कोई कानून नहीं है जो कह सके कि ये कमर्शियल एरिया है। ठीक है, मेन सड़क है, क्वींस रोड है, सड़क दे दोवें पासे दुकाना बन सकदियां ने। दुकान बनाउण दे विच कोई हर्ज नहीं है, आम तौर पर सड़क के किनारे दुकाना होंदियां ने, लेकिन एक कंप्लीटली रेजिडेंशियल एरिया है। इस रेजिडेंशियल एरिया दे विच 60 फीट का तुसीं देखोगे ट्रेंच खोद के रखा होया सी इन्हां ने। मकसद ये सीगा कि ये सारे मकान थल्ले चले जाण ते बाद दे विच ये सारी जिहड़ी ज़मीन है, जो मकाना की जिहड़ी ज़मीन है, प्लॉट है, वो भी वो कब्जे कर लेंगे। यही मकसद सीगा जी, सिर्फ तो सिर्फ यही मकसद। सैकेंड चीज़ देखो, सैकेंड चीज़ ये विच की है कि ये सारा कुछ पॉलिटिकल माफिया दे निगरानी दे विच होया है, उन्हां दे संरक्षण दे विच होया है। पिछले 10 सालों दे विच जो सरकार रही है, कांग्रेस अकाली या कांग्रेस प्लस अकाली, इन्हां ने सारे लीडरां ने सारा कुछ मिल के कराया है। कारण तुसीं देखोगे कि जदों तो एक घटना वापरी है, ना तो कारपोरेशन का कोई अधिकारी आया है, ना ही प्रशासन का कोई अधिकारी आया है। कोई नहीं आया इत्थे वेखण वास्ते, क्योंकि सारिਆਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिली भुगत सीगी, इस करके कोई आ नहीं रहा है। होया की है, ये आज देखो ये जा रहे थे हाई कोर्ट जा रहे थे रीट पाउन वास्ते। मैं उस टाइम भी आया, मेरे आउन तो पहला मेरी टीम आ गई सी। फिर मैं रात के टाइम दोबारा आया, फिर एक दिन होर जदों मैनू पता लग्या कि ये पार्क दे विच ये सारे बैठे पे ने
तो मैं फिर आया तो देखो इन्हां दी जो हालत है वो बहुत ही खराब है। इन्हां घरां दी रिपेयर हुण हो नहीं सकती है। तो दो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪੈਕਟ ਨੇ। एक तो ਐਸਪੈਕਟ हो गया कि जो मकान डैमेज होए ने वो कौन ठीक कराएगा, क्योंकि वो रिपेयर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हो सकता, ठीक है, वो नवे सिरे में बनाना पड़ेगा। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि वो अनुमति किसने दी 60 फीट ट्रेंच बनाउन दी। कागजां दे विच कहा जा रहा है कि 60 फीट दी थां वो चलो 40 फीट दी परमिशन सीगी। 40 फीट का परमिशन भी कोई भी अधिकारी नहीं दे सकता है। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ नहीं है कि रेजिडेंशियल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 40 ਫੀਟ ਡੈਪਥ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। और वो भी 40 फीट का परमिशन जिन्होंने भी दिता है वो सरासर करप्शन है और माफिया परस्ती है, उस हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। और मैनू दस्या गया कि 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, लेकिन ये सारा कुछ होया है माफिया एडमिनिस्ट्रेशन ते पॉलिटिक्स दे उन्हां दे अलायंस दे नाल। एक बहुत ही इन्होंने एक वो बना लिया सी, एक अलायंस बनाया सी पहला जिस तरह चलता सी, तो उस दे तहत ये सारा काम होया है। लेकिन सब तो पहली गल है कि इन्हां नूं आज कोई पुछण वाला नहीं है। मैं मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब दे नाल गल कीती है और सानू पूरी उम्मीद है, सानू भरोसा दिलवाया है चीफ मिनिस्टर साहब ने कि इन्हां वास्ते सारा कुछ वो किया जाऊगा। और सैकेंड चीज़ देखो, एक जो FIR होया वो भी FIR मैं दर्ज करवाया। जो मैं आया सी तो 12 बजे तक FIR नहीं होया सी। पुलिस भी इत्थे खड़ी सी। पुलिस ने यह कहा कि कारपोरेशन वालियां नूं असीं बुला के थक गए तो कारपोरेशन का कोई आया नहीं। रेस्क्यू वास्ते जरूर आना चाहिए सी। कारपोरेशन की टीम होवे जां डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होवे, रेस्क्यू वास्ते टीम आनी चाहिए सी। कोई भी टीम इत्थे नहीं आई जी, देर रात तक नहीं आई, अगले दिन तक भी कोई नहीं आया। एक होर इंपॉर्टेंट एस्पैक्ट है कि जो ये कह रहे हैं कि असीं हाई कोर्ट जावांगे, असीं सारे जानते हैं कि जेकर हाई कोर्ट जाएंगे तो दूसरी पार्टी देखो ज़्यादा जबरदस्त है कानूनी लड़ाई दे विच, ते एक कानून के चक्कर दे विच पै जाएंगे। इस करके मैं इन्होंने कहा कि नहीं, इस मसले नूं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर डील करना है, कानूनी तौर पर डील नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि जो इनक्वायरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों मार की गई है वो बारे भी इन्हों का यह कहना है कि इनक्वायरी ऑफिसर बहुत ही सॉफ्ट ने, तो जो माफिया वाले ये लगे हुए हैं उन्होंने काफ़ी नज़दीकी ने जी। मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, इन्हें किसी ने भी तुम पूछ लो, उस रात ये सारे रो रहे थे कि जिस अफसर ने इनक्वायरी दी गई है वो अफसर उस व्यक्ति के बुलाने ते इत्थे आया है, ठीक है। अपने आप देखो कोई आया ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी, कॉरपोरेशन का कोई भी अधिकारी, डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई मतलब अधिकारी जहाँ कोई टीम इत्थे नहीं आई। क्यों? जिन्हां हालातां दे विच इन्हां दी जिंदगी वीरवार तो लेके आज मंगलवार हो गया, इन्हां दी जिंदगी गुजर रही है, कोई पुछण वाला नहीं। लेकिन इस चीज़ नूं असीं बतौर MLA जो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि ये सारे मेरे वोटर ने जी, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई राजनीति नहीं करनी है। मैं पहला ही कह दिता सी कि राजनीति नहीं करनी है, लेकिन इन्हां नूं कंपनसेशन तुरंत मिलना चाहिए है। और कंपनसेशन भी देखो, मकान नवे सिरियों बनाउणा और उदों तक रहणगे कित्थे, सारा अरेंजमेंट करना। इस तो अलावा जिन्होंने गलती की है वो गलती नहीं है, वो गलती तो देखो बहुत बड़ी साजिश सीगी कि ये सारे एरिए नूं कमर्शियल बना लेना सी। तुसीं देखो माल रोड टोटल कमर्शियल बन गया, ग्रीन एवेन्यू कमर्शियल बन रहा है। जो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਪਾਰਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਚ ਖੋਦ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ भी जेकर आधे घंटे वास्ते मीह पै जाती है तो सारा एरिया अंदर जाएगा। उस तो बाद इन्हों वास्ते होर कोई उपाय नहीं है, इन्होंने आधे कीमत पर बेच के चले जाना है। लेकिन ये सारा कुछ हुण नहीं चलना है। हुण आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है जी, और जो नुकसान हो गया वो हो गया और उसकी भरपाई भी होगी, और जो मुआवजा इन्हों मिलना चाहिए है वो मुआवजे वास्ते असी लड़ाई लड़ांगे। और ये लड़ाई इन्हों की नहीं है, मेरी लड़ाई है। इन्होंने मैनू MLA बनाया है, ये लड़ाई मेरी लड़ाई है। थैंक यू वेरी मच जी। आई वास है जी, मैं पहला ही कहा कि जिस अधिकारी को इंक्वायरी मार्क की गई है, इन्हों के शब्दों के विच
that officer is working like a domestic servant of that builder ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹ ਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਫੈਂਸਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਲਗਾਓ ਨॉन ਅਵੇਲੇਬਲ ਲਗਾਓ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 40 ਫੀਟ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਡਬਲ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ कैपेसिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ एक कैपेसिटी मेरी निजी कैपेसिटी है दूसरी कैपेसिटी एक एमएलए ਦੀ कैपेसिटी ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਛਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਧਰ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਨੂਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਇਨਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੜਪ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਨਲੌਫੁਲ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜੋ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਸਰ ਅਗਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। देखो पूरे इलेक्शन ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣਵਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਵੇਚਿਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਸਨੇ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪੇ ਵੇਚ ਦੋ ਤੇ ਆਪੇ ਖਰੀਦ ਦੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਮਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ FIR ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਤੌਰ MLA ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਤੌਰ MLA ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। मतलब पॉलिसी मेकिंग मेरा रोल नहीं है, ठीक है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग मेरा रोल नहीं है। जो चीज़ जिस तरीके दी है उस चीज़ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਗਾ। ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਕਟ ਗਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਹੀ ਤੋਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ, ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੰਪੈਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਪ ਲਓ, ਹੜਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। आज जेकर बारिश देखो, आज जेकर बारिश आउंदी है तो जिस थां ते ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਰਜਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। देखो जांच करेगा कौन जी, मेरी गल सुनो, ये जांच करेगा कौन? जो जांच ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो जांच कौन करेगा जी? जांच सिर्फ जांच ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਔਰ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਹੋਇਆ,
ਅਗਰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫਟੀ प्रिकॉशंस ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? देखो मैं सारा कुछ बोल देता जी, मैं सारा कुछ बोल देता, तुसी भी अंदर जाके देख चुके हो। मैं तो जी तकरीबन ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਅਗਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਟੇਰਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੈਂ process ਦੇ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੇਂਜਰਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਿਕਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਊਂਟੇबिलिटी 100% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇबिलिटी ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੇਂਜਰਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और वो भी इंटेंशनली, नोइंगली एंड इंटेंशनली। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और जानबूझ के जो गलती होंगी है ना जी, थोड़े से पैसे वास्ते, वो ना परमात्मा ने माफ़ करना है, ना लोगों ने माफ़ करना है, ना इस मुल्क के कानून ने माफ़ करना है। ये हैरानी वाली गल है जी। मैं बार बार यही बोल रहे हैं कि देखो वीरवार की घटना है, तो आज मंगलवार, वीरवार तो बाद देखो शुक्रवार, शनिचरवार, एतवार, सोमवार, आज मंगलवार हो गया। जो मैडम बोल रहे हैं, यही चीज़ मैं कह रहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम इतने आनी चाहिए। जो सामान या जो चीज़ का बचाव हो सकता है, उसका बचाव कर लेना चाहिए। ठीक है कि नहीं? यही चीज़ ये भी कह रहे हैं, यही चीज़ मैं कह रहे हैं कि देखो ये बहुत ही हैरानी वाली गल है कि प्रशासन कितने सुता पिया है, प्रशासन कितने सुता पिया है कि अज तक डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम इतने नहीं है। ਖਬਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, खबर लग रही ने, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बोल रहे हाँ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ मार्क हो रही है जी। और बिल्डर के बुलाउण ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਫੀਆ ਦੇ बुलाउण ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ भी आ जाता है, कारपोरेशन की टीम भी आ जाती है, लेकिन जिन्हों की जिम्मेवारी है डिजास्टर मैनेजमेंट करने की, वो लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने टीम नहीं आ रही। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਲਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ? समझ नहीं आती क्यों से डरते हैं। इंसाफ मिलेगा, चिंता न सर करो। एक्सक्यूज मी, Thank you। सर एक्सक्यूज मी, सर डिजास्टर में सर एक्सक्यूज मिलते जा रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो कह रहा कम है, इनकी ज़मीन ग्रैंड हो चुकी है, जब्त कर लो। बड़े लोगों से थ्रेट मिले कि भी आप इस रेट पर दे दो, इस रेट पर दे दो। उसने देखो कहा कि मैंने नहीं पता दोगे। लग गया कि थोड़ी दरखास्त गई सी, कई थावां ते गई सी, ठीक है कि नहीं, कार्रवाई नहीं हुई है। कारपोरेशन भी बोल रहे हैं उन्हों का अपना अलग वर्सन है, सारिਆਂ ਦਾ अपना अपना वर्सन है। लेकिन जेकर तुसी सारा कुछ जोड़ लो तो जोड़ के यही निष्कर्ष निकलता है कि ये सारा चीज